Very good morning, students. In the previous class, we discussed with the syllabus and the introduction part of marketing. So today, let us formally discuss about what is market, what is marketing, and goals of marketing. So what do you mean by market? Market is a regular gathering of people. Regularly, people they are going to gather in one particular place for the purpose of purchase and sale of goods and services. So what are those goods and services? It may be in the form of provisions, it may be in the form of livestock and other commodities. Provisions, livestock and other commodities. So that you call it as market. So livestock here is nothing but I hope you know the meaning of livestock. Say for example, this cow, sheep, horses, domestic birds like hens, cocks, all this comes under the livestock. So that you mean by the market. Regularly they are going to gather in one particular place for purchase and sale of goods and services, that you call it as market. And one more thing is that market may be in the local level, national level, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್, national level, or a worldwide level. So all these types comes under the market. What is the definition of market? So this definition is given by Philip Kotler. So Philip Kotler is observed as a father of mega marketing. Philip Kotler, you call him as a father of mega marketing. He has given one famous definition, that is market is an area of potential exchanges. So market is an area, market is in place of potential exchanges. What do you mean by potential exchanges? In the sense, potential exchange means whenever the buyer is willing to buy, whenever there is a demand for the buyer to buy particular goods, when there is a condition for buy a particular goods, he is going to visit the market. Similarly, the seller, whenever there is a proper stock with him, whenever there is a possibility of selling the goods, he is going to sell the goods in the market. So that is potential exchanges. Both the people, buyer as well as the seller, they are going to exchange the goods based upon the willingness, based upon the time, based upon the conditions, based upon the demands for one another. That you call it as potential exchanges. Maybe today agirbodu, maybe in future times agirbodu, they are going to involve in buying and selling the goods and services. So that is a definition. Market is an area of potential exchanges. Next we are going to discuss about the meaning of marketing. Once again, the meaning is, it is given by Philip Kotler only. Many authors, different authors, they have given different definitions. Let us discuss this according to Philip Kotler. Why? Because it is very famous definition. So marketing is an human activity directed at satisfying the needs and wants through exchange process. Marketing is an human activity. Remember, market is a place, marketing is an process or an activity directed at, what is the main motto of this marketing? In the sense, to satisfy the needs and wants of the customers through what? Through exchange process. So exchange for what? Exchange for goods and money. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಿನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿ ಮೀನ್ ಇನ್ ಬಿಫೋರ್, ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ directed at satisfying the needs and wants through exchange processes. So that is the meaning of markets. So behind this, so meaning ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅನ್ ಹಿಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 4 P's ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ
ಯಾವ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟು, ಸೈಜು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೂ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆಷಿನರೀಸು, ಸ್ಯಾಲರೀಸು, ವೇಜಸ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ನ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ, ಆವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 level ಚಾನಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 one-way channels, we have multi-level channels. Understood? So 0 level channel, 1 level channel, multi-level channels. Obviously we call it as 2 level channels or multi-level channels ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಏಜೆಂಟ್, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ರೀಟೇಲರ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಗೂಡ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಇವಾಗ ಕಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೀಟೇಲರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಆ ಬರ್ಡನ್ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ತಲೆ ಮೇಲೇ ಬೀಳೋದು. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು 0 level ಚಾನಲ್ಲು 1 level ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ your transportation cost will be reduced comparatively for the multi-level ಚಾನಲ್ಗಿಂತ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆವಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್, FMCG ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು FMCG ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಟೇಕ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೈಸ್ನ ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ತುಂಬಿದಾಗ ಟನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾವು ತುಂಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಥವಾ 2 level ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. 2 level ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ರೀಟೇಲರ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಈ 4 ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಿಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು transport the goods in order to satisfy the needs and wants of the customers, that comes under the marketing. And once for all, one more thing you have to remember, once ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Next, goals of marketing. So what are the goals of marketing? Very easier. You should know the difference between traditional and modern marketing, which I have taught you all in the last class itself. In traditional market, they used to concentrate on profit making. In modern market, they are concentrating on customer satisfaction. So these goals of marketing are according to the modern concept of marketing. So what are these goals of marketing? Firstly, they are going to identify the needs, wants, taste and preferences of the customer. After identifying it, they are going to manufacture the goods and services according to the needs, taste and preferences of the customers. So once
ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ನೆಸಸರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇದನ್ನೇ ಗೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ means we are going to divide the customers into different groups. Understood? Based on income ಆಗಿರ್ಬೋದು, based on area ಆಗಿರ್ಬೋದು, based on population ಆಗಿರ್ಬೋದು. Understood? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವೇನು ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹಾಗಂತ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಕಸ್ಟಮರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಸ್ಟಮರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಟೇಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು 100% ಸೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಯಾಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, then get appropriate product design to get consumer approval, then create demand in the minds of consumers, make arrangements for the consumers to buy the product, then marketing research to help the product development. So these are the goals of marketing which will be asked for 6 marks question. Keep it in mind, make a note in your notebook. So the remaining thing we can discuss in the next session. Thank you guys, have a nice day.